Welcome to BSc Main Physics. Semester 1, Paper 1, Mechanics and Properties of Matter. BSc Main Physics. Today the topic is Bernoulli's Theorem, class number 57. Mechanics and Properties of Matter paper, Semester 1, BSc Main Physics, Bernoulli's Theorem, 57th class. So before going through Bernoulli's Theorem, we have to study a small equation which is called equation of continuity. Equation of continuity in hydrodynamics. Equation of continuity. And in order to understand equation of continuity, we have drawn a figure here which is a pipe. One portion is thick and other portion is thin. That is, a narrow pipe is joined to a large pipe. A is one end and B is another section. A is one section and B is another section. Water or any liquid fluid is flowing. We can use the word fluid or liquid, something which flow, that flows through the tube. Wider tube joined with a narrow tube. And we can see what is the equation of continuity. Consider the streamlined flow of an incompressible non-viscous liquid through a pipe of non-uniform cross-section. അർത്ഥം ഇതാണ്, വ്യത്യസ്തമായ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടി ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴുകുകയാണ്. എന്തുതരം ലിക്വിഡാണ്? ഇൻകംപ്രസിബിൾ. നമുക്കതിൻ്റെ മർദ്ദം കൊടുത്ത് ചുരുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ്, പ്രസ്സാകത്തില്ല. അപ്പോൾ നോൺ വിസ്കോസിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഒഴുകുകയാണ് എന്ന് കരുതുക ഒരു പൈപ്പിനകത്തുകൂടി. ആ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്. കൺസിഡർ the streamlined flow of an incompressible non-viscous liquid through a pipe of non-uniform cross-section. Then volume entering per second through phase A. Volume of liquid entering per second through A, that is A1 V1. Area into velocity is the rate of flow. Volume entering per second is rate of flow. Rate of flow we calculated by the equation A1 into V1. Where A1 is the area of cross-section of NDA and V1 is the velocity of liquid. Rate of flow can be written in the form A1 V1, area and velocity. Actually, flow per second is volume by time, and volume can be written as A into L, area into length, then by time. L by T is equal to V, so area into V, AV. Area and velocity is an equation for rate of flow or volume of liquid flowing per second. Next point is the volume of liquid leaving section B per second is A2 V2 in this manner, where A1 and A2 and V1 and V2 are the areas of cross section and velocities at section A and B respectively. എയിലെയും ബിയിലെയും ഏരിയകളും വെലോസിറ്റിയാണ് ഈ A1, A2, B1, B2 എന്നിവ. Since the liquid is incompressible, the density of liquid at A and B will be equal. Incompressible liquid ആണ്, അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റിക്ക് ലിക്വിഡിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാറ്റമില്ല. The flow is steady. No liquid can cross over the side. സൈഡിൽ ലിക്വിഡ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. So the mass of liquid flowing through section A is equal to mass of liquid flowing through section B in 1 second. Mass is volume into density. That is A1 V1. A1 V1 is the rate of flow per second into rho 1 is equal to A2 V2 rho 2 if density changes. Since density is a constant, rho 1 is equal to rho 2 is equal to rho. So rho will cancel from either side. We get A1 V1 is A2 V2. The meaning is the rate of flow at A is equal to rate of flow at B. This is the equation of continuity. A1 V1 is A2 V2. Area into velocity at one end is equal to area into velocity at the other point. This is the equation of continuity in hydrodynamics. If area of cross-section is small, the meaning is the velocity of liquid is large and vice versa.
അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും പൈപ്പിനകത്ത് ഒഴുകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും, എവിടെയെങ്കിലും ഏരിയ കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ മീനിങ്. എന്താണ് മീനിങ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഈസ് സ്മോൾ, വെലോസിറ്റി ഈസ് ലാർജ്, ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ, നേരെ മറിച്ചും വരാം. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. ഇപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. നമുക്കറിയാമല്ലോ, അനേകം കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഉണ്ട്. മാസ് കൺസർവേഷൻ, ചാർജ് കൺസർവേഷൻ, എനർജി കൺസർവേഷൻ, ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കൺസർവേഷൻ, അങ്ങനെ പല കൺസർവേഷൻ ലോസ് ഉണ്ട്. മാസ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ M1 is M2 at 2 points. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ടേബിൾ പറഞ്ഞാൽ A1 B1 is A2 V2. A1 B1 is A2 V2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എനർജി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ്. ഒരു ലിക്വിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. ഇത് ബെർണോളിസ് തിയറത്തിൻ്റെ ആമുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ബെർണോളിസ് തിയറം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പ്ലസ് 1 ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെയും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബെർണോളിസ് തിയറം. അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് ഇവിടെയും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ബെർണോളിസ് തിയറം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ എനർജി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ലിക്വിഡിന് ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ എനർജി ഉണ്ട്. എനർജീസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ ലിക്വിഡ്, ദാറ്റ് വി ഡിസ്കസ് ഹിയർ. എ ലിക്വിഡ് ഹാസ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി. ഒരു ലിക്വിഡിന് 3 തരത്തിലുള്ള എനർജി ഉണ്ട്. എ ലിക്വിഡ് ഹാസ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി വൈൽ ഇൻ ഫ്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലിക്വിഡ് ഹാസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു ഇനർഷ്യ, potential energy due to position, and pressure energy due to pressure. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിനുള്ള 3 തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജമാണ്. ഒന്ന് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ, കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു മോഷൻ, ഇനർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ, ഓർ P ഡ്യൂ ടു പൊസിഷൻ, ആൻഡ് പ്രഷർ എനർജി ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നോട്ടായിട്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോയുടെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് ദ ലിക്വിഡ് ഫ്ലോയിങ് പെർ സെക്കൻഡ് ത്രൂ എ പൈപ്പ്. V വോളിയം T സെക്കൻഡിൽ ഒഴുകിയാൽ, ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് ഒഴുകിയാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ V/T എന്ന് പറയും. വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏരിയ ഇൻറ്റു ലെങ്ത്. ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം, ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ വോളിയം, അതിൻ്റെ ബേസ് ഏരിയ A ആണെങ്കിൽ ലെങ്ത് L ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ A ഇൻറ്റു L എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ VA A ഇൻറ്റു L എന്ന് കൊടുക്കാം. ബൈ ടൈം, ദാറ്റ് ഈസ് AV. AV ഈസ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ. Rate of flow we can write in the form of volume by time or area into velocity. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിന് 3 തരത്തിലുള്ള ഊർജം, എനർജി ഉള്ളതായിട്ട് കരുതണം. ഒന്ന് കൈനറ്റിക്, രണ്ടാമത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ, മൂന്നാമത്തത് പ്രഷർ എനർജി. KE, PE, PRE ഓരോന്നിനും ഇക്വേഷൻ പറയുക. എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്താണ്, പ്രഷർ എനർജി എന്താണ്, അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കൈനറ്റിക് എനർജി. Kinetic energy of a mass m liquid flowing with a velocity v is k is half m v square. Kinetic energy നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ half m v square. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ലിക്വിഡിൻ്റെ നമുക്ക് മൊത്തം മാസ് പറയുന്നതിന് പ്രയാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 1 കിലോഗ്രാം മാസാണ് സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളത്. Therefore k per unit mass we put m is equal to 1, that we get half v square, half into 1 into v square. Half v square, that is the K per unit mass. The kinetic energy per unit mass of a liquid is half v square. Half v square. Now we see what is called potential energy. Potential energy of a liquid of mass m at a height h equal mgh. You know the potential energy is given by mgh. For unit mass, m is 1, therefore P per unit mass equal to gh. Then comes the third form of energy, which is called pressure energy. Pressure energy PRE, we write in short as PRA. PRE of the liquid is given by, PRE is P by rho, pressure by density, where P is the pressure
and rho is the density. There is a calculation for it, and we need not to study the calculation. You simply remember the equation PRA, pressure is P by rho. Now comes the very important Bernoulli's theorem. This you have studied in your +1 class. We repeat here. Bernoulli's theorem, very important. Bernoulli's theorem states that the total energy of a small amount of incompressible, non-viscous and isotropic fluid in a streamline motion is constant throughout the displacement. That is, total energy per unit mass of fluid is equal to P by rho plus, you put plus, initially equal sign, then P by rho plus, not equal, plus GH plus half V square is equal to constant. You correct the formula, P by rho plus GH plus half V square is equal to a constant. The meaning is PRE plus P plus half K is equal to a constant. I shall read the Bernoulli's theorem once again. Bernoulli's theorem states that the total amount of a small amount of incompressible, non-viscous and isotropic liquid in a streamline motion is constant throughout the displacement. That is, total energy per unit mass of liquid equal to P by rho plus GH plus half V square is equal to a constant. അതായത് ഒരു ഇൻകംപ്രസബിൾ ലിക്വിഡ്, നോൺ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്, ഐസോട്രോപിക്, എല്ലായിടത്തും ഡെൻസിറ്റി ഒരുപോലെയുള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് ഒരു പൈപ്പിനകത്തൊരു ഒഴുകിയാൽ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിയറം. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഏത് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എനർജി കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ അത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P by rho പ്ലസ് GH പ്ലസ് ഹാഫ് V സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ പറയും PRE, പ്രഷർ എനർജി, PRE പ്ലസ് P പ്ലസ് K ഇസ്ക്വൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൂഫുണ്ട്. ആ പ്രൂഫ് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രൂഫ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കൺസിഡർ ആൻ ഇൻകംപ്രസിബിൾ നോൺ വിസ്കസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. വ്യത്യസ്തമായ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പൈപ്പിനകത്ത് കൂട്ടി ലിക്വിഡ് ഒഴുകുന്നതായിട്ട് കരുതുക. കൺസിഡർ 2 sections A and B ആർ ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബിലോ. ആ ഫിഗർ വല്ലപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? കൺസിഡർ 2 sections A and B ആർ ഷോൺ ദ ഫിഗർ ബിലോ. താഴെ കാണുന്നൊരു പടം വിചാരിക്കണം. ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. എ ബി രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ് ആണ്. എ ബി പൈപ്പ് എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ എയിലൊരു ക്രോസ് സെക്ഷനുണ്ട്, ബിയിലൊരു ക്രോസ് സെക്ഷനുണ്ട്. എയിലെ പ്രഷർ P1 ആണ്, ബിയിലെ പ്രഷർ P2 ആണ്, എയിലെ ഹൈറ്റ് H1 ആണ്, ബിയിലെ ഹൈറ്റ് H2 ആണ്. താഴെ പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫ്ലൂയിഡ് മേപ്പോട്ട് പമ്പ് ചെയ്യും, മേപ്പോട്ട് സഞ്ചരിക്കും. ആ സഞ്ചരിച്ച് മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രഷർ മാറാം. ഹൈറ്റ് മാറുമ്പോൾ പ്രഷർ മാറുമല്ലോ, P2 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്മോൾ എ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ പ്രഷർ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. A2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയിലെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷനാണ്. അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. കൂടുതൽ മാർക്കിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തത്. എയും ബിയും ഒരു ട്യൂബിന് രണ്ടറ്റം, വ്യത്യസ്തമായ ക്രോസ് സെക്ഷൻ. എയിലെ പ്രഷർ P1 ആണ്, ബിയിലെ പ്രഷർ P2 ആണ്. ഹൈറ്റ് H1 H2 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പൈപ്പാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. വാട്ടർ ലിക്വിഡ് ഒഴുകുന്നതായി കരുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളൊരു ആമുഖമായിട്ട് 1-2 പോയിന്റ് പറയുകയാണ്. ലെറ്റ് P1 and P2 ബി ദി ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷേഴ്സ് അറ്റ് A and B. എയിലെയും ബിയിലെ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ, ഫ്ലൂയിഡ് പ്രഷർ P1 and P2 ആണെന്ന് കരുതുക. H1 and H2 ദി മീൻ ഹൈറ്റ്സ് ഓഫ് A and B. എയുടെയും ബിയുടെയും മീൻ ഹൈറ്റ് H1 H2 ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം. ലെറ്റ് മാസ് ഓഫ് M കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് enters the pipe at A and leaves B after some time. അപ്പോൾ എയിൽ ലിക്വിഡ് പ്രവേശിക്കും, ബിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകും. ദെൻ വോളിയം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി. വോളിയമൊക്കെ മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി എന്നുള്ള ഫോർമുല കാണാം. അറിയാലോ, ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം, റോ ഡെൻസിറ്റി. ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓർക്കും. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഈസ് A1 V1 ഈസ് A2 V2. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബെർണൂളിസ് തിയറം തെളിയിക്കുക. So we see
This equation means whatever mass of fluid enters the pipe at A in a certain time will leave the pipe at B at the same time. The meaning of equation of continuity is whatever mass of fluid enters the pipe at A in a certain time will leave the pipe at B at the same time. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ലിക്വിഡ് എയിൽ പ്രവേശിക്കും അത്ര അളവേ ബിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ മാസ്. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ്. സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഓർ ദ ലിക്വിഡ് വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ P1 പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് വി വോളിയം ലിക്വിഡ് വി വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം മാസിൻ്റെ സ്മോൾ എം മാസിൻ്റെ വോളിയാണ്. അത്രയും വെള്ളത്തെ നമ്മൾ മേപ്പോട്ട് അയച്ചാൽ വർക്ക് ഡൺ P1B മൈനസ് P2B. കാരണം P1 കൂടുതലാണ്, അതുകൊണ്ട് P1B കൂടുതലായിരിക്കും. P1B മൈനസ് P2B. നമുക്ക് V കോൺ ഫാക്ടർ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു V. ദാറ്റ് ഈസ് P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു M ബൈ റോ. വോളിയം മീൻസ് മാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി. M is the mass of the fluid transferred. Work done increase the energy of fluid. ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്താൽ ലിക്വിഡ് എനർജി കൂടും. ഹിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ ലിക്വിഡിൻ്റെ PK കൂടും. ഇൻക്രീസ് ഇൻ P ഈസ് ഈക്വൽ ടു mgh2 മൈനസ് mgh1. അറിയാലോ P അളക്കുന്നത് mgh എന്നാണ്. mgh2 മൈനസ് mgh1 ദാറ്റ് ഈസ് mg ഇൻറ്റു h2 മൈനസ് h1. ഇൻക്രീസ് ഇൻ K ഈസ് ഹാഫ് എം V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം V1 സ്ക്വയർ. ഫൈനൽ K മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ K ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ആൻഡ് വി അപ്ലൈ the work energy theorem, which is work done or the fluid is equal to increase in P plus increase in K, and this is called work energy theorem. അപ്പോൾ ഇത്ര എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം P1 മൈനസ് P2 ഇൻറ്റു M ബൈ റോ ഈസ് ഈക്വൽ mg ഇൻറ്റു h2 മൈനസ് h1 പ്ലസ് ഹാഫ് എം ഇൻറ്റു V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ. ഇങ്ങനെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം കേട്ടോ. LHSൽ P1 മൈനസ് P2 എന്നാണ്. RHSൽ H2 മൈനസ് H1 V2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ആ ഓർഡർ പ്രത്യേകം ഓർക്കണം. LHSൽ 1 മൈനസ് 2 എന്നുള്ള മോഡലാണ് P1 മൈനസ് P2. RHSൽ 2 മൈനസ് 1 എന്നുള്ള മോഡലാണ്. ഇത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാതെ വരും. LHSൽ P1 മൈനസ് P2 എഴുതണം. RHSൽ H2 മൈനസ് H1 ഈ 2 മൈനസ് 1 P2 സ്ക്വയർ മൈനസ് V1 സ്ക്വയർ ആ ഓർഡറിലാണ്. അതിൻ്റെ കാരണമാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് ഡൺ ഡ്യൂ ടു പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് P1 minus P2V, that is P1 minus P2 into M by rho, and this is used to increase potential energy and kinetic energy. Therefore, increase in potential energy and kinetic energy are separately given, which is mgh2 minus mgh1 increase in P, half m V2 square minus half m V1 square increase in K. The two terms, the increase in P and K, the two terms are added and equated to the work done. Therefore, P1 minus P2 M by rho is mg into h2 minus h1 plus half m into V2 square minus V1 square. You remember LHS P1 minus P2, RHS h2 minus h1 and V2 square minus V1 square in that order. Now we pass on the step. Take you remove the bracket. Next step is you take 1 kilogram. If you take a 1 kilogram mass, if you take a mass 1 kilogram put to M, so you can write a step there. Let M is 1 kg. More step in the let M is 1 kg. That is P1 minus P2 into 1 by rho is equal to GH2 minus GH1 plus half V2 square minus half V1 square. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈൻ അങ്ങ് ചേർക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ താഴെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ താഴെ ലെറ്റ് M ഈക്വൽ 1 എന്ന് ചേർക്കുക. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മാസിൻ്റെ എനർജി എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് M ഈസ് 1 എന്ന് ചേർക്കുക. അങ്ങനെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും P1 by rho minus P2 by rho is GH2 minus GH1 plus half V2 square minus half V1 square. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 1 ടേമല്ല, 1 എന്ന് സഫിക്സ് ഉള്ള ടേമല്ല LHSലും 2 എന്ന് സഫിക്സ് ഉള്ള ടേമെല്ലാം RHSലും എഴുതുക.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പി വൺ ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ബി വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് പി ടു ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടു സ്ക്വയർ. ഇതൊരു 1 = 2 എന്നുള്ള മോഡൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയാമല്ലോ. ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് പി ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോയ്സിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയും. പി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ, പ്രഷർ ഇൻ ദ വോളിയം ഈസ് കെ. അത് നമ്മൾ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് കേസായിട്ട് പറയും. പി വൺ വി വൺ ഈസ് പി ടു വി ടു എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പി വൺ വി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പി വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് എഴുതും. അതേപോലെ ഇവിടെയും പി വൺ ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നാൽ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാം പി ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സിൻസ് പി വൺ ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ ടു സ്ക്വയർ, വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ബൈ റോ പ്ലസ് ജി എച്ച് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇ സ്ക്വയർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓർ വി സേ PRE plus P plus K is equal to K constant. This is Bernoulli's theorem. Thus, we have proved Bernoulli's theorem. And these are the important questions from this class. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എസ് എ ആണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ബെർണോളിസ് തിയറം. എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 15 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും പഠിക്കണം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, സ്റ്റേറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2 ആണ് കേട്ടോ, 2 എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണേ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ഇക്വേഷൻസ് അല്ല, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ആ ഇക്വേഷൻസ് വേണ്ട, സ്റ്റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, വാട്ട് ആർ ദി 3 എനർജീസ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. അതായത് കെ പ്ലസ് പി പ്ലസ് പി ആർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഗിവൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ്. റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അത് എ വി ആണ്, എ വിയുടെ ഇക്വേഷൻ. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി എഴുതുക. First question, Bernoulli's theorem, very important. That is all with your 57th lecture on paper 1, Mechanics and Properties of Matter. Thank you very much.